Good morning to everyone. Now, in our mathematics class, we have completed one chapter, which was arithmetic sequences, and now we are coming to the next chapter, which is called circles. It's an important chapter and interesting as well. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സർക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ വരുന്ന SLC എക്സാമുകളിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ എക്സാമുകളിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് മോർ ദാൻ 35% ഓഫ് മാർക്സ് ഈസ് ആസ്കിങ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ തന്നെ കുറേ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്, 3-4 കൺസ്ട്രക്ഷൻ 9 മാർക്ക് ആൻഡ് അബവ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിനാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് സർക്കിൾസ് ആൻഡ് ലെറ്റ് us go directly to the class and circles. Okay, before going to the topic or the chapter, we can discuss about the previous knowledge about circles. Actually, what is circles? It is a shape like this, means a group of points from a fixed point which is equally distanced. The fixed point is equal distance ഉള്ള a union of points, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോയിന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾസ് എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം. So these are the part of circle, and this fixed point is called center of the circle. Correct? ഇത്ര മാത്രമേ സർക്കിളിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാം. ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് സർക്കിൾ. That's it. Now I am putting 2 points on circle. One is here, another one is here. From this point to this point, it is a curved shape. Suppose this is only drawn here. It is called arc. Okay, arc ennu parayum. If I am giving a name here, for example A, and here B, arc AB ennu parayam. But what about this one? It is also arc AB. Starting from A to B means AB. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരേ സർക്കിളിൽ 2 ആർക്കിനെ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് AB. അത് ഒഴിവാക്കണം, നമ്മളൊരു പോയിന്റ് കൂടെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യും, AC. Now we can say that it is arc ACB. 3 പോയിന്റുകൾ കൊണ്ടാണ് ആർക്കിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ADB, arc ADB എന്ന് നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. മീൻസ് an arc starting from A through D ending at B is the arc ADB. So there are 2 arcs here. One is arc ACB, another one ADB. Joined together, you will finish the circle. ഇനിയും എത്രയോ ആർക്കുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം. If I am marking arc here, a point here, so arc A to D can be written. If it is A point P, then arc APD can be, say that starting from A through P to the point D. Now listen. I am going to draw a line from this point B to D. If we are joining 2 points on the circle, we will get a line DB or BD. This line is called chord of the circle. What? Chord of the circle. We can draw many
chords here. And if I am drawing another one, see, here is another chord smaller than BD. I can draw again smaller than this arc here. And if I am drawing this side, I can draw another chord. These all are chords. And when we draw these one, we can realize that the biggest chord will be going through the center of the circle. If the chord is touching through the center, it will be the biggest chord on that circle. Correct? This chord is called the diameter of the circle. From this point to here, we already told that it is radius. So diameter will be double of radius and radius will be half of the diameter. Clear? Now I am going to remove below the diameter. That means the circle divides equally. This circle is called semicircle, half circle or semicircle. Through an experiment, as we showed before, I can show you through an experiment with the set square. In the textbook, you can read the first part of the textbook. We will get, if we are drawing this as diameter, this line AB, suppose it is AB. If we are drawing a right angle triangle, considering that AB is a hypotenuse of the right angle triangle, we will get some points. If we are joining that points, we will get a semicircle. That means from the first point of this chapter, we are going to learn that all angle drawn from the end point of the diameter to the circle, not the point, to the circle, we will get a right angle. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോ. ഒരു സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കുകയാണ്. കൺസിഡർ if we are drawing an angle from the end points of diameter to the circle, to the point on the circle, this angle will be 90 degree or right angle. Wherever we are drawing, suppose I can draw to C. To this point also. All these angles, these all are angle created from the end points of the diameter AB. All these angles are 90 degree. That means an angle drawn from the end points of the diameter to the circle is 90 degree. Simply we can say that angle drawn in a semicircle is right angle for 90 degree. Angle in a semicircle is right angle. We can prove it is how generally we can prove how we are
ഗെറ്റിംഗ് 90 ഡിഗ്രി. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിൽ ആംഗിൾ വരച്ച് 90 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. ഒരു ജനറൽ പ്രൂഫ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഓൾജിബ്രിക് മെത്തേഡിൽ ഇതിനൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്നാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഞാനൊരു ആംഗിൾ മാത്രം ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിപ്പോൾ 90 അല്ല എന്ന് ചോദിക്കും. 90 ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് സെൻറ്റർ ഓഫ് സർക്കിളാണ്, ഇത് സെമി സർക്കിളാണ്. ഇതിങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഫുൾ സർക്കിൾ കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഹാഫാണ് സെമി സർക്കിൾ. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം, പഠിച്ചു. ഇനി ഇത് ഈ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ജനറൽ പ്രൂഫ് നമ്മൾ കാട്ടും. അതെങ്ങനെയാണ്? 8ാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളൊരു 90 ഡിഗ്രി ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കതൊന്നുകൂടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സെമി സർക്കിളില് ട്രയാങ്കിൾ ABC, ഇവിടെ C എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആംഗിൾ A, ആംഗിൾ B, ആംഗിൾ C 90 ഡിഗ്രി ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ A എന്ന ആംഗിളിന് X കൊണ്ട് ഡിനോട്ട്. സപ്പോസ് ആംഗിൾ A is X degree and angle B is Y degree. ഇനി C യിൽ നിന്ന് ഞാൻ സെൻട്രലിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു. Now there are two triangles. One is, if the center is denoted by O, one is AOC and another one BOC. രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ. ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലും ഓരോ ആംഗിളുകൾ എക്സും മറ്റൊന്ന് വൈയും ആണ് എന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു, ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, now consider AO റേഡിയസ് ആണ്, സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ്. OC അതും റേഡിയസ് ആണ്, OBയും റേഡിയസ്. ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കുമല്ലോ. റേഡിയസ്, ഒരു സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ, ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ. ഓക്കെ, if two sides of a triangle are equal, they are called isosceles triangle. Isosceles triangle ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ? ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ഈക്വൽ സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ the angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട്, അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ്. ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പലപ്പോഴും നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയ ട്രയാങ്കിൾ. ആ ഈക്വൽ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ്, ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതും ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതുമാണ്. മൂന്നാമത്തെ സൈഡിനെ പറ്റി പറയാനില്ല, ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഈ ആംഗിൾ. ഇത് ഡസന്റ് മാറ്റർ, ഈ രണ്ട് ആംഗിളുകളും ഈക്വൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ AOC എന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ ഈക്വൽ സൈഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? AO റേഡിയസ് ആണ്, AOയും OCയും. OCയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ A, അത് നമ്മൾ X എന്ന് കൊടുത്തു നേരത്തെ. അങ്ങനെ വരുമ്പം AOയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളും എന്തിനായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി X. സെയിം വേ കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ OBC. ഇത് ഈക്വൽ ആണ്, ഇത് ഈക്വൽ ആണ്. ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് Y, ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ Y. ഇനി നമ്മൾ ആ പഴയ ട്രയാങ്കിളിന്, ട്രയാങ്കിൾ ABC,
we know that sum of angles of a triangle is 180 degree. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആംഗിളുകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ കൂടെ ഒന്നിച്ച് എഴുതിയാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ, ഇത് ഒരു ആംഗിളായി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആ വലിയ ആംഗിളിന്റെ മെഷർമെന്റ്. അപ്പോൾ will be equal to 180 degree. It is 2x plus x, 2x plus y plus y, 2y equal to 180 degree. And if you are taking 2 outside, then x plus y equal to 180. Then x plus y equal to 180 by 2. 90 degree. That means sum of these two angles are 90 degree. That means this angle is 90 degree. So we can say that an angle in a semicircle is right angle. Okay, the first point of this chapter, angle in a semicircle is right angle. How can we draw that right angle? The angle drawn from the end points of the diameter. ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ചാൽ 90 ഡിഗ്രി കിട്ടൂല അല്ലേ, എൻഡ് പോയിന്റ് മാത്രം വരയ്ക്കുന്നു. The first point of this chapter circles, the angle in a semicircle is right angle. ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം, ഈ ആംഗിൾ ഇപ്പോൾ ഓൺ ദ സർക്കിൾ അല്ല, ബട്ട് വി ആർ ഡ്രോൺ ആൻ ആംഗിൾ ഫ്രം ദി എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റർ. ഇതിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് വരച്ച ആംഗിളാണ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ. ഈ ആംഗിൾ എത്രയും ഉണ്ടാവും? ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അല്ലേ. ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90 ഡിഗ്രി ആണെന്ന്, കാരണം അതിന്റെ വിരിവ്, ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഇത് സാധാരണ 90 ഡിഗ്രി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വൈഡ് ആയിട്ട് മാറിയപ്പോൾ ഇത് ഇറ്റ്സ് വിൽ ബി മോർ ദാൻ 90 ഡിഗ്രി. ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് 90യിലേക്ക് എത്തും, ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് 90യിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോകും. ഇതേപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴോ, ഇഫ് യു ആർ ഡ്രോയിങ് അനദർ വൺ ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി. അതിനൊരു പ്രൂഫ് വേണ്ടേ? ഇവിടെ അത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. We know that it is 90. And considering this triangle, this angle is the exterior angle of the triangle. ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ. എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എൻഡിൽ നീട്ടി വരക്കുന്നതാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ. We learn one more thing about exterior angle. എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാം. എന്താ? ഇതൊരു ലൈനാണ്, ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ആംഗിൾ, അതിന് ഇന്റീരിയർ ആംഗിളും എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? 180 ഡിഗ്രി കിട്ടും. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ ഒഴികെയുള്ള രണ്ട് ആംഗിളുകളാണ് കൂടി ഉള്ളത്. ഇതിന്റെ സമ്മും ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ? 3 കൂടെ കൂട്ടിയാലാണ്, ഈ 3 ആംഗിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 180 കിട്ടണം. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഈ ആംഗിളും ഇതൊരു ലീനിയർ പെയർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ലൈനിലുള്ള രണ്ട് ആംഗിളുകൾ സം നമുക്കറിയാം 180 ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ലീനിയർ പെയറിലുള്ള ഒരു ആംഗിളാണിത്. ഇതിന്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ആംഗിളും ഇത് രണ്ടിന്റെയും സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് പഠിച്ചു. ഈ തത്വം, ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആംഗിളും ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് ആംഗിളും, ഇതിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, ഇതിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണിത്, അതിന്റെ ഇന്നർ ഡിപ്പാർട്ടഡ് ആംഗിൾ ആണ് ഇത് എന്നത്. ഇതിന്റെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഇത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സമ്മിന് ഇത് ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ ഇത് 90 ആണ്, ഇത് അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ദാൻ 90. എന്തോന്ന് ആഡ് 90നോട് ആഡ് ചെയ്താലേ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. So this angle will be
more than 90 degree. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. An angle inside the circle drawn from the endpoints of diameter is more than 90 degree. The same way, if you are drawing outside, ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിലോ, ഇപ്പൊ ഇതില്ല, ഇതാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ. ഇത് 90 ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ആംഗിളും ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇതിന് ഈക്വലന്റ് ആയിരിക്കണം. മാത്രമല്ല ഇവിടെയും 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ടോട്ടൽ 180 ഡിഗ്രി. സോ സം ഓഫ് ദിസ് ടു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 90. Therefore, this will be, രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്ത് ഈക്വൽ 90 ആണെങ്കിൽ ഒരേ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്ത്? ദ ആംഗിൾ ഡ്രോൺ ഫ്രം ദി എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90 ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 90. ഈ പോയിന്റ് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കാം. യൂസിങ് ദാറ്റ് I can give you some problems, and we can stop our first class here. And if you have any query, you can ask me directly or through the comment. Okay. Thank you, and look at the activity I am going to give you. Thanks.